Hello, students. Let us continue the story Lajavanti. In the last class, we came to know that Miss Mrudula Sarabhai arranged for the exchange of abducted women. There were regular processions by the Hearts Committee. One day, accidentally, they enter Narayan Baba's area. Sundarlal talks about the abducted women. Lal Chand said he saw Lajwanti at the border. Sundarlal goes to bring back Lajwanti to home. So, this is about the previous class. Now, today, let us continue the story Lajwanti. We have certain learning objectives and learning outcomes. Which are the learning objectives? Let us know. To know the author's ideological stand, to make them know the character sketches in the story. And about learning outcomes, the students will be acquainted with the ideological stand of the author. Now, today we are going to know the remaining part of the story where Sundarlal, he goes back to bring Lajwanti to home. Here, after bringing her home, Lajwanti looked healthier and she had got a clearer complexion and she had put on weight. Now, the queen of his heart was back home. Lajwanti wanted to tell him everything, but Sundarlal, he would stop her. Once he asked about the man with whom she was. She told that it was Jumma. Sundarlal made her feel like fragile, like glass. Now, after all these days, Lajwanti, she is feeling that she had been rehabilitated but not accepted. Earlier, in the processions, in the slogans, Sundarlal would say that we have to accept the women who were abducted and who were brought back to our homes. But now, in Sundarlal's case, the same thing is happening. Lajwanti is rehabilitated but not accepted. This is the main content of the present class. Here, main content, Lal Chand informed Sundarlal about the arrival of Lajwanti at the Wagah border, and he said, Lal Chand said that he had recognized Lajwanti. Now, he was encouraging the women to take back to their homes. Now, in his incident, in his case, Lajwanti, when she returned back from Pakistan, Sundarlal, he becomes nervous. Now, he wants to run away, to bring her back to home. But when his case comes, he is like other men. He moved to the police station. Suddenly, he found Lajo standing in front of him. She looked scared and shook like a people leaf in the wind. Lajwanti carried dupatta worn by Muslim women. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಘೋಷಣೆಯನ್ನ ಕೂಗುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಮೆರವಣಿಗೆಯನ್ನ ಹೋಗುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬೇರೆಯ ಪುರುಷರಿಗೆ ದಯಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಆ ಮನೆಯ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು, ಏನು ಅಪಹರಣಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದಂತಹ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಮರಳಿ ಬಂದಾಗ ನೀವು ಮನೆಯೊಳಗೆ ಅವ್ರನ್ನ ಕರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಅಂದ. ಆದರೆ
ಅದೇ ತನ್ನ ಸ್ವಂತದ ವಿಚಾರವ ಬಂದಾಗ ಸುಂದರ್ಲಾಲ್ ಏನಾಗ್ತಾನೆ, ನರ್ವಸ್ ಆಗ್ತಾನೆ. ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲರಂತೆ ತಾನು ಕೂಡ ಏನೂ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ, ಮುಂದೆ ಅನಾಹುತಗಳು ಯಾವುದೇ ಜರಗಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನೇರವಾಗಿ ಅವನು ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಹತ್ರ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನ ಲಾಜವಂತಿಯನ್ನ ನೋಡ್ತಾನೆ. ಅವಳಂತೂ ಇವನನ್ನು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಆತಂಕಕ್ಕೆ, ಭಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗ್ತಾಳೆ. ಹೇಗೆ ಒಂದು ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಲೆ ಹೇಗೆ ನಡುಗುತ್ತೋ ಉದುರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ರೀತಿ ಅವಳು ನಡುಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಮತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಅವಳು ಈ ಮುಸ್ಲಿಂ ಮಹಿಳೆಯರು ಹಾಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ದುಪ್ಪಟ್ಟನ್ನ ಅವಳು ಹೊದ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ. ಸುಂದರ್ಲಾಲ್ ವಾಸ್ ಅಪ್ಸೆಟ್ ಬೈ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಲಾಜೋ ಲುಕ್ಡ್ ಹೆಲ್ದಿಯರ್ ದ್ಯಾನ್ ಬಿಫೋರ್ ದಟ್ ಈಸ್. ಸುಂದರ್ಲಾಲನಿಗೆ ಒಂದು ರೀತಿ ತುಂಬಾ ಬೇಸರ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದೇ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಲಾಜವಂತಿ ನನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಬಹಳ ಸಣ್ಣಕ್ಕಿದ್ಲು, ಈಗ ತುಂಬಾ ಆರೋಗ್ಯಯುತವಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಇದು ಅವನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೀತಿ ಬೇಸರವನ್ನ ಉಂಟು ಮಾಡ್ತು. ಹರ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಷನ್ ವಾಸ್ ಕ್ಲಿಯರರ್ ಅಂಡ್ ಶಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಪುಟ್ ಆನ್ ವೇಟ್. ಜೊತೆಗೆ ಆರೋಗ್ಯವಂತಳು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಒಳ್ಳೆ ಹೊಳಿತಾ ಇದ್ದಾಳೆ, ಮುಖದಲ್ಲಿ ಕಳೆ ಇದೆ, ಜೊತೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವಳ ದೈಹಿಕ ತೂಕನೂ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಇದು ಸುಂದರ್ಲಾಲ್ನಿಗೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ, ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿನ ಮುಂಚೆ ನೋಡ್ಕೊತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಪುರುಷರ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾಗ ಇವಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗಿದ್ದಾಳೆ ಅನ್ನೋದು ಅವನಿಗೆಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ತನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ತನಗೆ ಬೇಸರ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಿಯರ್ ಸಮ್ ಪೀಪಲ್ ವರ್ ರೆಫ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ ದೇರ್ ವಿಮೆನ್. ಪ್ರತಿ ಸರಿ ಎಂದಿನಂತೆ ಈ ರೀತಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಿಂದ ಮರಳಿ ಬಂದಾಗ ತಮ್ಮ ಮನೆಯ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಗಂಡಸರು, ಅವರು ತಂದೆಯಾಗಿರ್ಬಹುದು, ಸಹೋದರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಗಂಡನೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಪುರುಷರು ಆ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬೇಡ, ಈ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಕುಲುಗೆಟ್ಟ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಈ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬೇಡ, ಇವ್ರು ಬರೋದೇ ಬೇಡ ಅನ್ನೋ ತರ ಅವರು ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾವು ಸುಂದರ್ಲಾಲ್ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ. ಸುಂದರ್ಲಾಲ್ ಅಂಡ್ ಲಾಜವಂತಿ ಪ್ರೊಸೀಡೆಡ್ ಟು their home. It was as if Sri Ramachandra and Sita returning to Ayodhya after their long exile. ಇದು ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ, ರಾವಣ ಸೀತೆಯನ್ನ ಅಪಹರಣ ಮಾಡಿ ಅವನ ಜೊತೆ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡಿ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಮಾಡಿ ಕೊನೆಗೆ ಮರಳಿ ಅವರು ಅಯೋಧ್ಯೆಗೆ ವಾಪಸ್ ಬರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ಮತ್ತೆ ಸೀತೆ ಹೇಗೆ ಮರಳಿ ಬಂದ್ರು ಅದೇ ದೃಶ್ಯವನ್ನ ಇದು ನೆನಪಿಸುವಂತಿತ್ತು. ಸುಂದರ್ಲಾಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಡ್ ಹಿಸ್ ವರ್ಕ್ ವಿತ್ ದ ರಿಹ್ಯಾಬಿಲಿಟೇಷನ್ ಕಮಿಟಿ. ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಲಾಜವಂತಿ ಬಂದ್ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಈ ಸುಂದರ್ಲಾಲನು ತನ್ನ ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೇವೆಯನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸಲಿಲ್ಲ. ಆ ರಿಹ್ಯಾಬಿಲಿಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಕಮಿಟಿ ಜೊತೆ ತನ್ನ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೇವೆಯನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸಿದ. ದೇರ್ ವರ್ ಮೆನಿ ಹೂ ವರ್ ಆಂಗ್ರಿ ವಿತ್ ದ ಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಈವೆಂಟ್ಸ್. ಸುಂದರ್ಲಾಲ್ ಹ್ಯಾಡ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಕಂಟೆಂಪ್ಟ್ ಫಾರ್ ದೀಸ್ ಪೀಪಲ್. ಈ ಮರಳಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಿಂದ ಮರಳಿ ಮನೆಗೆ ಬಂದಂತ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿನ ಜನರು ಬಹಳಷ್ಟು ಒಂದು ಅಸಹನೆಯನ್ನ ತೋರಿಸಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಇಂತಹ ಜನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೇವಲ ತಿರಸ್ಕಾರವನ್ನ ತೋರಿಸಿರಬಹುದೇ ವಿನಃ ನಮ್ಮ ಸುಂದರ್ಲಾಲ್ ಬೇರೇನು ಮಾಡುವಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ದ ಕ್ವೀನ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಹಾರ್ಟ್ ವಾಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಹೋಮ್. ಈಗ ಅವನ ಹೃದಯದ ರಾಣಿ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಬಂದಿದ್ದಾಳೆ. ಹಿಸ್ ಒನ್ಸ್ ಸೈಲೆಂಟ್ ಟೆಂಪಲ್ ನಾವ್ ರಿಸೌಂಡೆಡ್ ವಿತ್ ಲಾಫ್ಟರ್. ಅವನ ಮನೆ ಏನು ನಿಶಬ್ದವಾಗಿತ್ತು ಇಷ್ಟೂ ದಿನಗಳ ಕಾಲ, ಅವಳು ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಗುವಿನಿಂದ ತುಂಬಿದೆ. ಆ ಒಂದು ನಿಶ್ಶಬ್ದದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ತನ್ನ ಮನೆಯೇ ದೇವಾಲಯ, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಗುವನ್ನು ತುಂಬಿದೆ. ಹೆಣ್ಣಿನ ಒಂದು ಧ್ವನಿ ತುಂಬ್ತಾ ಇದೆ. ಸುಂದರ್ಲಾಲ್ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಕಾಲ್ ಲಾಜೋ ಬೈ ಹರ್ ನೇಮ್, ಹಿ ಅಡ್ರೆಸ್ಡ್ ಹರ್ ಆಸ್ ಎ ಗಾಡೆಸ್ ದೇವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೂ ದಿನ ಈ ಮುಂಚೆ ತನ್ನೊಡನೆ ಇದ್ದಾಗ ಸುಂದರ್ಲಾಲ್ ಆಕೆಯನ್ನ ಲಾಜೋ ಅಂತ ಕರಿತಿದ್ದ, ಹೆಸರು ಕರಿತಿದ್ದ. ಈಗೇನಾಗಿದೆ, ಆಕೆಯನ್ನ ದೇವಿ ಅಂತ ಕರಿತಾನೆ. ಆಕೆಯನ್ನ ದೇವಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅವನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ದೇವಿಯನ್ನ ಹೇಗೆ ದೂರದಲ್ಲಿಟ್ಟು ನಮಸ್ಕರಿಸ್ತೀವೋ, ಪೂಜಿಸ್ತೀವೋ, ಗೌರವ ಭಾವನೆಯಿಂದ ನೋಡ್ತೀವೋ, ಅದೇ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಸುಂದರ್ಲಾಲ್ ನೋಡೋಕೆ ಆರಂಭ ಮಾಡ್ದ. ಲಾಜೋ ರೆಸ್ಪಾಂಡೆಡ್ ಟು ದ ಅಫೆಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ಬಿಗ್ಯಾನ್ ಟು ಓಪನ್ ಅಪ್. ಇಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರೀತಿಯನ್ನ ತೋರಿಸಿದಾಗ ಮುಂಚೆ ಹೊಡಿತಿದ್ದ, ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟಕ್ಕೂ ಜಗಳ ಆಡ್ತಿದ್ದ. ಅವಳು ನಿಂತಲ್ಲಿ
ಇದೇ ರೀತಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನೀನು ಅಂತ ಬೈತಾ ಇದ್ದ. ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರು ಹೀಗ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಬಡಿಸೋ ವಿಚಾರದಲ್ಲೂ ಹೀಗ ಬಡಿಸೋದು, ಪ್ರತಿ ಒಂದು ವಿಚಾರದಲ್ಲೂ ಅವಳ ಜೊತೆ ಜಗಳ ಆಡ್ತಿದ್ದ, ಅವಳಿಗೆ ಹೊಡಿತಿದ್ದ. ಈಗ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೀತಿಯನ್ನ ಮಮಕಾರವನ್ನ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಈಗ ಲಾಜವಂತಿ ಓಹೋ ನನ್ನ ಗಂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಬದಲಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಈಗ ಅವಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಓಪನ್ ಅಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಶಿ ವಾಸ್ ಡೆಲಿರಿಯಸ್ಲಿ ಹ್ಯಾಪಿ. ಅವಳು ಅತ್ಯಂತ ಉನ್ಮಾದದ ಆನಂದವನ್ನು ಅವಳು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಶಿ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಟೆಲ್ ಸುಂದರ್ಲಾಲ್ ಆಫ್ ಹರ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಸ್ ಅಂಡ್ ಬೈ ಹರ್ ಟಿಯರ್ಸ್ ವಾಶ್ ಅವೇ ಹರ್ ಸಿನ್ಸ್. ಆ ಲಾಜವಂತಿ ತನ್ನ ಗಂಡನ ಜೊತೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ತಾನು ಅನುಭವಿಸಿದಂತಹ ಅನುಭವಗಳನ್ನ, ತಾನು ಪಟ್ಟಂತಹ ಒಂದು ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬೋದು, ಅನುಭವ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಅವನ ಜೊತೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡು ತನ್ನ ಗಂಡನನ್ನ ತಬ್ಬಿಕೊಂಡು ಕಣ್ಣೀರು ಸುರಿಸಿ ತನ್ನ ಪಾಪಗಳನ್ನ ಕರ್ಮಗಳನ್ನ ತೊಳ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದಾಳೆ. ಆದ್ರೆ ಸುಂದರ್ಲಾಲ್ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಸಹ ಅದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅವಳು ಏನಾದ್ರು ಹೇಳಕ್ ಬಂದ್ರು ಕೂಡ ಅವಳ ಮುಖವನ್ನ ಇವನು ನೋಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಸುಂದರ್ಲಾಲ್ ವುಡ್ ನಾಟ್ ಲೆಟ್ ಹರ್ ಬ್ರೋಚ್ ದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಆ ವಿಷಯವನ್ನ ಎತ್ತಲಿಕ್ಕೆ ಸುಂದರ್ಲಾಲ್ ಬಿಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಓನ್ಲಿ ಆನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಸುಂದರ್ಲಾಲ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ಹರ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಡೇಸ್. ಲಾಜವಂತಿ had lowered eyes and replied, Jumma was good to her. ಹೌದು ಲಾಜವಂತಿ ದೇವಿ, ನೀನು ಈ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ನೀನು ಇದ್ದಂತಹ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಹೆಸರೇನು, ಆ ಪುರುಷನ ಹೆಸರೇನು ಅಂತಂದಾಗ ಅವಳು ತಲೆ ತಗ್ಗಿಸಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಆತನ ಹೆಸರು ಜುಮ್ಮಾ, ಆದ್ರೆ ಅವನು ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡ ಅನ್ನುವ ಮಾತನ್ನ ಆಕೆ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. Lajavanti leaned back and rested on Sundarlal's chest and said that Jumma never said a thing to her. ಲಾಜವಂತಿ ಸುಂದರ್ಲಾಲನ ಎದೆಗೆ ಒರಗಿಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಜುಮ್ಮಾ ಒಂದು ದಿನನೂ ಕೂಡ ನನಗೆ ಏನೊಂದು ಮಾತನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಈ ಮಾತು ಹೇಳಿದಾಗ ಸುಂದರ್ಲಾಲನಿಗೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಈ ಲಾಜವಂತಿ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಇದ್ದಾಗ ನಾನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಚಾರಕ್ಕೂ ಅವಳ ಜೊತೆ ಜಗಳ ಆಡ್ತಿದ್ದೆ, ಬೈತಾ ಇದ್ದೆ, ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಜುಮ್ಮ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇವಳನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡ. ತನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ತನಗೆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಕೀಳರಿಮೆ ಉಂಟಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ, ಬೇಸಾಗುತ್ತೆ ತನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ತನಗೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇನ್ನು ಮುಂದಾದ್ರೂ ಅವಳನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅವಳನ್ನ ದೇವಿ ಅಂತ ಕರೀಲಿಕ್ಕೆ ಆರಂಭಿಸ್ತಾನೆ. ಆದ್ರೆ ಈ ದೇವಿ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಶಬ್ದ ಆಗ್ಲಿ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಅವಳಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ಬೋದು, ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಲಾಜವಂತಿಗೆ ಅದು ಇಷ್ಟ ಆಗೋಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಬ್ಬರ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಗ್ಯಾಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಕಂದಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅದು ಏರ್ಪಡುತ್ತೆ. ದೋ ಹಿ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಬೀಟ್ ಹರ್, ಶಿ ವಾಸ್ ಟೆರಿಫೈಡ್ ಆಫ್ ಹಿಮ್. ಈ ಮುಂಚೆ ಮೊದಲು ಲಾಜವಂತಿ ಮತ್ತು ಸುಂದರ್ಲಾಲ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದಾಗ ಅವನು ಪ್ರತಿ ವಿಚಾರಕ್ಕೂ ಜಗಳ ಆಡ್ತಿದ್ದ, ಪ್ರತಿ ವಿಚಾರಕ್ಕೂ ನಿಂದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ, ಪ್ರತಿ ವಿಚಾರಕ್ಕೂ ಬೈತಾ ಇದ್ದ, ಪ್ರತಿ ವಿಚಾರಕ್ಕೂ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ದ. ಆಗ ಅವಳಿಗೆ ಭಯ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಅವನು ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಅವಳನ್ನ ಬೈತಾ ಇಲ್ಲ, ಹೊಡಿತಾ ಇಲ್ಲ, ನಿಂದಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಟೀಕಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇದ್ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲದ್ರಿಂದ ಈಗ ಅವಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಯ ಅನ್ನೋದು, ಆತಂಕ ಅನ್ನೋದು ಮನೆ ಮಾಡಿದೆ. ಬಟ್ ಶಿ ವಾಸ್ ನೆವರ್ ಅಫ್ರೈಡ್ ಆಫ್ ಸುಂದರ್ಲಾಲ್ ಈವನ್ ದೋ ಹಿ ಬೀಟ್ ಹರ್. ಈ ಮುಂಚೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದಾಗ ಅವನೆಷ್ಟೇ ಹೊಡೆದ್ರು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಭಯ ಇರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಹೊಡಿತಾ ಇಲ್ಲ, ಆದರೆ ಭಯ ಶುರುವಾಗಿದೆ ಅವಳಲ್ಲಿ. ಶಿ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಸುಂದರ್ಲಾಲ್ ನಾಟ್ ಟು ಬೀಟ್ ಅಗೇನ್. ಒಮ್ಮೆ ಕೇಳ್ತಾಳೆ, ಈ ಮುಂಚೆ ನನ್ನನ್ನು ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ, ಇನ್ಮುಂದೆ ನೀವು ಹೊಡೆಯಲ್ವಲ್ಲ ಅಂತಂದಾಗ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನಿನ್ನನ್ನು ಹೊಡೆಯಲ್ಲ ಅಂತ ಮಾತನ್ನ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಸುಂದರ್ಲಾಲ್ಸ್ ಐಸ್ ಬ್ರಿಮ್ಡ್ ವಿತ್ ಟಿಯರ್ಸ್. ಯಾವಾಗ ಅವಳು ಆ ಮಾತನ್ನ ಕೇಳ್ತಾಳೋ ತನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ತನಗೆ ಬೇಸರ ಆಗುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ನನ್ನೊಡನೆ ಈ ನನ್ನ ದೇವಿ, ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ನನ್ನೊಡನೆ ಇದ್ದಾಗ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟಕ್ಕೂ ಜಗಳಾಡ್ತಿದ್ದೆ, ಬೈತಾ ಇದ್ದೆ, ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ದೆ, ಎಂತ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ಅವನಿಗೆ ಕಣ್ ತುಂಬಾ ನೀರು ಉಕ್ಕಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸುಂದರ್ಲಾಲ್ಸ್ ಐಸ್ ಬ್ರಿಮ್ಡ್ ವಿತ್ ಟಿಯರ್ಸ್. In a voice full of remorse and shame said he would never beat her again. ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ತಾನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದೀನಿ, ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ದೆ ಅವಳನ್ನ,
ಇನ್ ಮುಂದೆ ಹೊಡೆಯಲ್ಲವಲ್ಲ ಅಂತ ಇವತ್ತು ಅವಳು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಹೊಡೆತ ಅವಳಿಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಘಾಸಿಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದೆ. ಅವನಿಗೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ತಾನು ಮಾಡಿದಂತಹ ಕೆಲಸ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಬೇಸರ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ತನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ತನಗೆ ಒಂದು ರೀತಿ ಶೇಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಾನು ಎಂದೂ ಕೂಡ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನ ಹೊಡೆಯೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಲಾಜೋ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಟೆಲ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸುಂದರ್ಲಾಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ಡ್ ಹರ್. ತನ್ನ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಎಲ್ಲ ಅನುಭವಗಳನ್ನ ಅವನ ಜೊತೆ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಕಣ್ಣೀರು ಸುರಿಸಿ ತನ್ನ ಪಾಪಗಳನ್ನ ತೊಳ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಅವಳು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ಆದ್ರೆ ಇವನು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಿಲ್ಲ. ಹಿ ಸೆಡ್ ಟು ಫರ್ಗೆಟ್ ದ ಪಾಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಶಿ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಕಮಿಟ್ ಎನಿ ಸಿನ್. ಅವನು ಹೇಳಿದ ಒಂದೇ ಮಾತು, ಆ ನಿನ್ನ ಹಳೆಯ ನೆನಪುಗಳು, ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ಹಳೆಯ ನೆನಪುಗಳೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ನೀನು ಮರ್ತೋಗು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀನು ಯಾವ ಪಾಪದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಅದು ನಿನ್ನ ತಪ್ಪಲ್ಲದು. ಅಪಹರಣ ಮಾಡಿದ್ದು ಅವರ ತಪ್ಪು, ಹಾಗಾಗಿ ನೀನು ಯಾವ ತಪ್ಪನ್ನು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ನೀನು ಅದನ್ನ ಮರೆತು ಬಿಡು ಅನ್ನುವ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಲಾಜವಂತೀಸ್ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ರಿಮೈನ್ಡ್ ಲಾಕ್ಡ್ ಇನ್ ಹರ್ ಬ್ರೆಸ್ಟ್. ಕೊನೆಗೆ ಆ ಲಾಜವಂತಿಯ ಆ ಗುಪ್ತ ವಿಚಾರಗಳು, ರಹಸ್ಯದ ವಿಚಾರಗಳು ಅಂತ, ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಅಂತ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅದು ಅವಳೊಳಗೆ ಅಡಗಿಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ವು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಗಂಡನ ಜೊತೆ ಹೇಳ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಅವಳು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ರು, ಸುಂದರ್ಲಾಲ್ ಅದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವಳೊಳಗಿನ ಆ ಹಳೆಯ ನೆನಪುಗಳು, ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ನೆನಪುಗಳು, ಆ ಕರಾಳ ನೆನಪುಗಳು ಅವಳ ಹೃದಯದೊಳಗೆ ಹಾಗೆಯೇ ಔತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ವು. She looked at her own body which had since partition become the body of a goddess. ಅವಳಿಗೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ತನ್ನ ಗಂಡ ತನ್ನನ್ನ ದೇವಿ ದೇವಿ ಅಂತ ಅವನು ಕರಿತಾನೆ, ತನ್ನನ್ನು ದೂರ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ತುಂಬಾ ಗೌರವದಿಂದ ಕಾಣ್ತಾನೆ. ಈಗ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಬೈತಾ ಇಲ್ಲ, ಹೊಡಿತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೀಗೆ, ನನ್ನಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿದೆಯಾ ಅಂತ ಅವಳು ತನ್ನ ದೇಹವನ್ನು ತಾನು ನೋಡಿಕೊಂಡಾಗ, ಹೌದು, ಅವಳ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗಿದ್ದು. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅವಳ ದೇಹ ಒಂದು ರೀತಿಯ ದೇವಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅವಳ ದೇಹ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವಳನ್ನ ದೇವಿ ಅನ್ನುವ ಶಬ್ದದಿಂದ ಅವನು ಕರಿತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಹರ್ ಬಾಡಿ no longer belong to her. She was blissfully happy. ಅವಳಿಗೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಅನಿಸ್ತು, ಓಹೋ, ನನ್ನ ದೇಹ ಇಷ್ಟೊಂದು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿದೆ, ಆದ್ರೆ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ದೇಹ ನನ್ನದಲ್ಲ. ಈ ದೇಹ ನನ್ನದಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಈ ಮೊದಲಿನ ಲಾಜವಂತಿ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಅವಳಿಗೆಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ತನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ತನಗೆ ಬೇಸರ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ನಾನು ಮನೆ ಬಂದು ಸೇರ್ಕೊಂಡಲ್ಲ, ನನ್ನ ಗಂಡನ ಜೊತೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸಂತೋಷ ಅವಳ ಜೊತೆ ಇದೆ. ಶಿ ಫೆಲ್ಟ್ ದಟ್ ಹರ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ವುಡ್ ನಾಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಲಾಂಗ್. ಅವಳಿಗೆಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ನನ್ನ ಗಂಡನ ಜೊತೆ ನಾನು ಬಂದೇ ಸೇರ್ಕೊಂಡೆ, ಆದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಸಂತೋಷದ ದಿನಗಳು, ಈ ಸಂತೋಷ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ತುಂಬಾ ಬಹುಕಾಲದವರೆಗೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅವಳಿಗೆಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಡೇಸ್ ಪಾಸ್ಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ವೇ. Suspicion took the place of joy. ಅವಳಿಗೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಈ ರೀತಿ ದಿನ ಕಳೆದಂತೆ ಹಲವಾರು ದಿನ ಇದೇ ರೀತಿ ಕಳೆದು ಹೋದವು. ಅನುಮಾನ ಅನ್ನೋದು, ಈ ಸಂತೋಷ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅನುಮಾನ ಅನ್ನೋದು ಶುರುವಾಯಿತು. ಯಾಕೆ ಹಿಂಗಾಯ್ತು? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸುಂದರ್ಲಾಲ್ ಅವಳನ್ನ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿ ನೋಡ್ಕೋತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊತಿದ್ದ, ತುಂಬಾ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ದೇವಿಯ ರೀತಿ ಅವಳನ್ನ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದ. ಹಿ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಟ್ರೀಟಿಂಗ್ ಹರ್ ಬ್ಯಾಡ್ಲಿ. ಅವಳನ್ನ ಕೆಟ್ಟ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಅವನು ನೋಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಿಂದ ಮರಳಿ ತನ್ನ ಮನೆಗೆ ಬಂದಾಗ, ನನ್ನ ಮನೆಗೆ ನನ್ನ ದೇವಿ ಬಂದು ಅಂತ ಅವಳನ್ನ ದೇವಿಯ ರೀತಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ತನ್ನ ಮೊದಲಿನ ಹೆಂಡತಿ ಲಾಜವಂತಿಯ ರೀತಿ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟಕ್ಕೂ ಬೈಯುವಂಥದ್ದು, ಹೊಡೆಯುವಂಥದ್ದು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಅವಳಿಗೆಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಅನುಮಾನಕ್ಕೆ ಎಡೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತು. He was not treating her badly, but treating her too well. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದಾನೆ. She wanted him to be the same old Sundarlal. ಆದ್ರೆ ಅವಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ, ಲಾಜವಂತಿಗೆ ಯಾರು ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ತನ್ನ ಹಳೆಯ ಸುಂದರ್ಲಾಲೇ ಬೇಕು. ಹೇಗೆ? With whom she quarreled over a carrot and who appeased her with a radish. ಅವಳಿಗೆ ಆ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟಕ್ಕೂ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಟ್ ತಿನ್ನುವಂತ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ವಿಚಾರಕ್ಕೂ ಜಗಳ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಬೇಡ, ನೀನ್ ಮೂಲಂಗಿ ತಿನ್ನು ಅಂತ ಅವಳಿಗೆ ಮೂಲಂಗಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ದ, ಇವನು ಕ್ಯಾರೆಟ್ ತಿಂತಾ ಇದ್ದ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಸಂತೋಷ ಇತ್ತು. ಆ ಜಗಳದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಖುಷಿ ಇತ್ತು, ಸಂತೋಷ ಇತ್ತು. ಗಂಡ ಹೊಡೆದ್ರು ಕೂಡ ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಅವಳು ಮರಿತಾ ಇದ್ಲು. ಆ ಹಳೆಯ ಸುಂದರ್ಲಾಲ್ ಇವಳಿಗೆ ಬೇಕಾಯ್ತು.
Sundarlal made her feel like something fragile, like glass which would splinter at the slightest touch. ಆದರೆ ಸುಂದರ್ಲಾಲ್ ಅವಳನ್ನು ಹೇಗೆ ನೋಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನೆಂದೂ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅವಳನ್ನ ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಒಂದು ಗಾಜಿನ ಲೋಟವನ್ನು ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಗಾಜಿನ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ನೋಡ್ಕೋತೀವೋ ಆ ರೀತಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ದ. ಇದು ಅವಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಕಳವಳವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಯಿತು. Lajo took to gazing at herself in the mirror. She could no longer recognize the Lajo she had known. ಅವಳಿಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಅವಳು ನನ್ನ ಗಂಡ ನನ್ನನ್ನು ದೇವಿ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಯಾಕೀಗೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ತನ್ನ ದೇಹವನ್ನ ಅವಳು ಕನ್ನಡಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡಾಗ, ಮಿರರ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಅವಳಿಗೆಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಓಹೋ, ನಾನು ಈ ಮೊದಲಿನ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಮೊದಲಿನ ಲಾಜವಂತಿ ಈಗ ನಾನಾಗಿಲ್ಲ, ಈಗ ಇರುವಂತಹ ಲಾಜವಂತಿನೇ ಬೇರೆ, ಮುಂಚೆ ಇದ್ದಂತಹ ಲಾಜವಂತಿನೇ ಬೇರೆ ಅಂತ ಅನ್ನುವ ಭಾವನೆ ಅವಳಲ್ಲಿ ಅನ್ಸೋಕ್ ಶುರುವಾಯಿತು. She had been rehabilitated but not accepted. ನೋಡಿ ಏನಾಯ್ತು, ಸುಂದರ್ಲಾಲ್ ಇಷ್ಟೂ ದಿನ ತನ್ನ ಆ ಮುಂಜಾನೆಯ ಒಂದು ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಘೋಷಣೆಗಳನ್ನ ಕೂಗ್ತಾ, ಹಾಡುಗಳನ್ನ ಹಾಡ್ತಾ, ಭಾಷಣಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ, ದಯಮಾಡಿ ಆ ಬಂದಂತ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಿಂದ ಮರಳಿ ಬಂದಂತ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ದಯಮಾಡಿ ನೀವು ಅವ್ರನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಷ್ಟೇ ಜಾಗ ಕೊಡಬೇಡಿ, ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಕೊಡಿ, ಕೇವಲ ಅವರನ್ನ ರಿಹ್ಯಾಬಿಲಿಟೇಷನ್ ಕೊಡೋದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅವರನ್ನ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ದ. ಈಗ ತನ್ನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ, ತನ್ನ ಲಾಜವಂತಿ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅವಳಿಗೆ ಅನ್ಸೋಕ್ ಶುರುವಾಯಿತು, ಶಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಬೀನ್ ರಿಹ್ಯಾಬಿಲಿಟೇಟೆಡ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್. ತನ್ನ ಸ್ವಂತದ ವಿಚಾರ ಬಂದಾಗ ಎಲ್ಲರಂತೆ ತಾನು, ಸುಂದರ್ಲಾಲ್ ಕೂಡ ಎಲ್ಲರಂತೆ ತಾನು ಅದೇ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಕ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ. ಕೇವಲ ಅವಳನ್ನ ಮನೆ ಒಳಗೆ ಬಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ, ಆದರೆ ಮನಸ್ಸಿನ ಒಳಗೆ ಅವಳನ್ನ ಬಿಟ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. He did not want to see her tears and her wailing. ಸುಂದರ್ಲಾಲ್ ಇದರಲ್ಲಿರೋದು ಒಂದೇ, ಈ ಮುಂಚೆ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ತನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟಕ್ಕೂ ಬೈತಾ ಇದ್ದೆ, ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ದೆ, ಅವಳು ಕಣ್ಣೀರನ್ನ ಸುರಿಸ್ತಾ ಇದ್ಲು. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನಾನು ಅವಳನ್ನ ಬೈಯೋದು ಬೇಡ, ಹೊಡೆಯೋದು ಬೇಡ, ಅವಳ ಕಣ್ಣೀರನ್ನ ನೋಡೋದು ಬೇಡ, ಅವಳು ಬಿಕ್ಕಿ ಬಿಕ್ಕಿ ಅಳುವಂಥದ್ದನ್ನ ನಾನು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನೋಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನುವ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಅವನು ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಇದು ಇಬ್ಬರ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದು ಕಂದಕವನ್ನ, ಒಂದು ಗ್ಯಾಪ್ ಅನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗ್ತಿದೆ. ಎವ್ರಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಹಿ ವೆಂಟ್ ಔಟ್ ವಿತ್ ದ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೆಷನ್ಸ್. ಆದ್ರೆ ತನ್ನ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಅವನು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ನಿಲ್ಲಿಸಲಿಲ್ಲ. ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಬಂದ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಹಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಡ್ ಹಿಸ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ವಿತ್ ದ ರಿಹ್ಯಾಬಿಲಿಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಹಾರ್ಟ್ಸ್ ಕಮಿಟಿ. Lajo would hear the song, the leaves of Lajavanti wither at the touch of human hands. ಪ್ರತಿನಿತ್ಯದ ಆ ಹಾರ್ಟ್ಸ್ ಕಮಿಟಿಯ ಒಂದು ಘೋಷಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಅವರು ಹಾಡುವಂತ ಹಾಡು, ಜನಪದ ಹಾಡು, ದ ಲೀವ್ಸ್ ಆಫ್ ಲಾಜವಂತಿ ವಿದರ್ ಅಟ್ ದ ಟಚ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್, ಈ ಹಾಡನ್ನ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಕೇಳುವುದಷ್ಟೇ ಅವಳ ಕೆಲಸ ಆಯಿತು. ಆದರೆ ತನ್ನ ಗಂಡ ಈ ಮೊದಲಿನ ಗಂಡನಾಗ್ಲಿಲ್ಲ, ತಾನು ಈ ಮೊದಲಿನ ಲಾಜವಂತಿ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಇಬ್ಬರ ಮಧ್ಯೆ ಕಂದಕ ಅನ್ನೋದು ಅದು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಯಿತು. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದ ಸ್ಟೋರಿ ಎಂಡ್ಸ್. ಇಟ್ ಈಸ್ the story which has many questions in the readers, in the minds of readers. So now we are having multiple choice questions. There are 5 multiple choice questions. You can go through each question. Question number 3, question number 4, and question number 5. This is about the reference book. So, thank you. Hope you understood the story. We shall meet in the next class. Thank you.